إخوان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. دونك كندير هذا اللايف التجريبي في التيك توك في هذه الساعة اللي ما كيكونوش فيها الإخوان ديالي الذين أحبهم كثيرا تكونوا فاتحين اللايفات ديالهم. غادي يكون لايف قصير ديالو على 20 دقيقة على أقدر أكبر تقدير أو 30 دقيقة. دونك نتمنى من الله يلتحقوا بنا الإخوان. نشوفوا بغيت نتكلم لكم على هذا الكتاب يعني مهم جدا، كي عنده علاقة بالجيران ديالنا وعنده علاقة بالتاريخ ديالهم وكي هو ممنوع في الجزائر هذا الكتاب هذا. تمام الله يكون إخوان كيلتحقوا بنا. السلام عليكم. بغيت ندوي لكم على الكتاب ديال لو ديرني تابو ديال لي كي ريستي اون الجيري ابري لانديبوندونس ديال بيير دوم. هذا الكتاب هذا كتاب رائع جدا. هذا كتاب محظور في الجزائر، ما يمكنش يعني يتباع في الجزائر. وهذا الكتاب هذا كيدوي لنا على التاريخ ديال الجزائر وشنو كيتدرس، يعني كيفاش المناهج الدراسيه، شنو التاريخ الحقيقي ديال الجزائر اللي سوا ديزون كان هناك استقلال وانديبوندونس اون ريفولوسيون ومناهضه الاستعمار. وحنا ما بغيتش انا ندخل فعلا في هادشي لان الاخوان المغاربه استفادوا فيه كثيرا هذا الموضوع هذا، ولما ما يهمني هذا الكتاب هذا اللي انا بصدد القراءه ديالو، واللي فعلا هو كتاب قيم جدا كيدوي لك يعني كيشخص الحاله الجزائريه الحاليه وكيفاش تبنات العقيده وكيفاش تبنات الروايه. لما ننساوش بان هناك روايه اعطيت للعالم وروايه اعطيت للجزائريين وروايه اعطيت للعالم وساهموا فيها بحال الطرطور جمال عبد الناصر بمليون شهيد، وداك الثورات العربيه بعد الاستقلال والاطاحه بالملكيات وكل هذه المسائل اللي خلات ان الملكيات اللي بقات قائمه كانت تعتبر كانها انظمه رجعيه وانظمه مهترئه وانظمه خارجه يعني عن الوقت وعن التاريخ، وان الانظمه التي قامت فيها ثورات بحال سوريا بحال العراق بحال مصر بحال تونس بحال ليبيا بحال الجزائر لم تقم فيها ثورة. هناك كان استفتاء لتقرير المصير واللي تتمتع هذه الرقعة الجغرافية بحكم ذاتي فقط. فكي قلنا هذا الكتاب هذا وممكن ندير لايف في التيك في اليوتيوب كان احسن، وانما هذا لايف تجريبي لانني تيك توك يقولوا لي خصني ندير 90 دقيقة في 3 أيام حتى ان لا ماشين سوا غودي من ناحيه التيك توك. انا ماذا يقول هذا الكتاب ان الجزائر فعلا لم تتخلص من الحركه اللي فيها، انهم موجودين وبعدد كبير. يعني في مناسبات اخرى سنتكلم بالتدقيق وبالارقام على الحركه اللي بقاو كبسوا. الله يجازيكم بخير وخانم هذه التجربه، حاولوا تكبسوا الى جات على خاطركم. انا ما غاديش نقص بزاف، نقص 20 دقيقه حتى 25 دقيقه. حاولوا تكبسوا باش المهم اللايفات المقبله تكون بالنهار، ما تكونش بالليل، ما تكونش في نفس الوقت مع الاخوان سعدود العاصمه، الاخوان اللي كنحبهم كثيرا وكثير شي سعدود العاصمه من يعني انا انصت اليه وكنشارك في اللايفات ديالو بالاستماع في اغلب الاحيان وبالمشاركه في بعض الاحيان. دونك كنت المهم وكان هو يعني الكلام عن الكتاب ديال بيير دوم لو ديرني تابو لي كي ريستي اون الجيري ابري لانديبوندونس. كي قلنا ان هناك في الجزائر حاليا
ومنذ soi-disant الاستقلال هناك حركة في الجزائر وهي هم من يحكمون الجزائر، يعني أن الجزائر المستقلة، الجزائر المناضلة، الجزائر الشهداء. يعني صراحة المناضلين الحقيقيين والشهداء الحقيقيون لا يحكمون، هناك حركة، ولذلك هم عندهم سخط، ولذلك كنشوفوهم أنهم كاع اللي يعاونوا الثورة الجزائرية كمثال المغرب، يعني هذا النظام تيحقد عليه كثيرا كثيرا. المهم فهاد الكتاب هذا شنو نقول لك، نقرا جوست le texte de la couverture. On pense en général que les harkis, ces Algériens intégrés à l'armée française pendant la guerre d'indépendance, ont soit réussi à s'enfuir en France, soit été massacrés en 1962. En réalité, la plupart d'entre eux n'ont pas été tués et vivent en Algérie depuis un demi-siècle. Une réalité historique difficilement dissible en Algérie comme en France. Donc ça reste un tabou entre l'Algérie et la France. Alors pendant 2 ans, Pierre Dôme a parcouru, Pierre Dôme c'est l'écrivain, pendant 2 ans, Pierre Dôme a parcouru des milliers de kilomètres à travers toute l'Algérie afin de retrouver les témoins de cette histoire occultée, des témoins qui, pour la première fois de leur vie, ont accepté de parler. Donc c'est Amal Stiqsa'i, c'est un travail de journaliste d'investigation. Donc Amal d'investigation ou d'écrivain d'investigation. La soixantaine de témoignages que l'auteur a recueillis auprès d'anciens supplétifs, mais aussi d'anciens soldats de l'armée régulière et d'anciens civils pro-français bouleversent plusieurs idées reçues des 2 côtés de la Méditerranée, à savoir la France et l'Algérie. Que ce soit sur le nombre 450 000, les motivations de leur engagement ou leur sort au moment de l'indépendance. Je parle toujours de ce livre qui est interdit en Algérie. Si vous voulez, vous pouvez l'acheter. Moi, je l'ai eu en France facilement. Ceux qui ne peuvent pas l'avoir, ils peuvent le commander sur Amazon. Vous pouvez l'avoir en 2 à 3 jours, même le lendemain. Alors, à travers ces récits de vie, on comprend que l'histoire des harkis, supplétifs et autres s'inscrit au cœur d'un système colonial qui opprima le peuple algérien pendant 132 ans. Aujourd'hui, un demi-siècle après la fin de l'occupation française en Algérie, ces hommes, leurs épouses et leurs enfants apparaissent comme les ultimes victimes d'un passé colonial dont les plaies ne sont toujours pas cicatrisées ni en France ni en Algérie. Donc ça c'est vraiment le texte qui est écrit sur la couverture. Le livre est très passionnant, donc je vous invite à le lire. Je vois qu'il y a peu de likes, c'est pas grave. Donc c'est pas grave. Je vais finir mon live bientôt, hein, dans peu de temps. Mais c'était juste voilà pour vous parler de cette histoire qui est quand même. Faut savoir que l'âge de l'Algérie c'est pas un âge qui est très ancien. C'est qu'on vous le compare à l'âge de pays ou de monarchie ou qui sont là. Si vous faites une règle de 3, vous allez voir que si le Maroc a 60 ans ou l'Angleterre a 50 ans, l'Algérie ne représente que 4 ans, un enfant de 4 ans. Donc c'est un régime qui est même pas en devenir parce qu'il ne veut pas apprendre. Mais est-ce qu'il s'est séparé? Est-ce qu'il s'est affranchi de la colonisation? Ce livre nous dit que non. C'est-à-dire que les harkis sont ceux qui étaient pour l'Algérie française, hein, parce que la définition des harkis, c'est à définir. Hein. Donc il dit harki fait partie de ces mots particulièrement difficiles à manier. Terme administratif attribué au début de la guerre à une catégorie particulière d'auxiliaires algériens de l'armée française. Le mot a très rapidement servi à désigner
en France l'ensemble des supplétifs algériens utilisés par les forces françaises pendant la guerre d'Algérie. Et même plus en 1962, alors que fuyaient vers la France certains supplétifs et leurs familles, mais aussi d'autres groupes d'Algériens qui se sentaient menacés, des soldats véritablement engagés dans l'armée française, des maires, des conseillers municipaux, des notables pro-français. Donc ça veut dire que c'est parmi les indigènes. Le sens du mot harki a peu à peu glissé vers une définition très large, désignant tous les Algériens rapatriés en France pour fuir de possibles violences dans l'Algérie indépendante. Des hommes anciens ou non supplétifs anciens, des femmes et des enfants se sont ainsi retrouvés englobés dans cette appellation. Harki est un terme essentialisé qui parle à la fois du présent au passé, en mêlant les temps du discours et en arrêtant l'existence de ceux qui le portent à une séquence chronologique bien précise. Donc, les harkis, c'est un débat, on peut en parler. Bon, je vois que j'en ai que 2, 0 like, c'est pas grave. Je vais arrêter ce live. À très bientôt, au revoir. Un seul like, merci pour le like quand même. Merci pour ceux qui m'ont encouragé, même avec des phrases. Parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de likes. Moi, je voulais parler juste d'un livre tabou qui est interdit en Algérie. Et je suis en train de l'étudier. Je vais faire des petites vidéos, des lives sur YouTube. Je parlerai de ce livre. Voilà, donc je suis en train de faire d'autres livres. Comme ce livre-là de propaganda. Je suis en train de finir par la lecture de Gustave Le Bon, La psychologie des foules. Je vais associer tout ça en fait. Tous ces livres-là, je vais les associer, sincèrement, pour faire vraiment une bonne mixture et appliquer les théories des uns sur la réalité des autres. Je pense que c'est faisable. C'est des livres théoriques, hein. C'est des livres qui donnent des principes, qui donnent des règles, qui donnent des postulats. Et donc, sont intéressants et je vais les appliquer à ce livre qui, lui, c'est un livre de prospection, c'est un livre d'investigation où il y a vraiment des chiffres, il y a vraiment des réalités et des vérités. Je vous souhaite une excellente journée. Je pense que si j'avais parlé de choses indécentes, j'aurais eu plus de monde. Mais bon, au revoir.